اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر، جی ہاں، ملک کے ایک مشہور سر جنہیں دنیا خان سر کے نام سے جانتی ہے، جی ہاں، یہ خان سر جب تک فری میں پڑھا رہے تھے اور ہاسپٹل بنا کر دے رہے تھے، غریبوں کا علاج 10، 20 اور 50 اور 100 روپے میں کر رہے تھے، ایک معمولی سا سادہ سا ٹیچر جو اتنا بڑا ہاسپٹل بناتا ہے جناب کہ سرکار بھی اتنی سویدھا نہیں دے سکتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ خان سر حکومت کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے، اور پھر وہی خان سر میڈیا پر جب بولتا ہے تو رکھیل میڈیا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ ٹیچر، یہ شکشک، یہ مسیحا، پھر مسلمان اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد پھر اسے مجرم بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر میڈیا نے ایسا ٹرائل کی کہ آپ نے دیکھا کہ آخر خان سر کو پہلے مسلمان بنایا، پھر ہندو مسلم کا اینگل دیا، اور پھر اس کے بعد خان سر کو مجرم بنانے میں میڈیا نے کسر نہیں چھوڑی۔ مگر اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ خان سر کو عدالت نے خوشخبری سنائی ہے۔ پٹنہ سول کورٹ نے خان سر کی گرفتاری پر روک لگا دیا ہے، یعنی خان سر کو آج عدالت نے بڑی خوشخبری سنائی، پٹنہ سول کورٹ نے ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ خان سر پر 2 جون کو اپنے کوچنگ سینٹر کے باہر مبینہ طور پر گولی بار کروانے کا الزام ہے۔ جی ہاں، یہ وہی خان سر ہے جس نے ہزاروں اسٹوڈنٹ کو IAS، IPS، پولیس والا اور کلیکٹر تک بنا دیا، اور صرف 99 روپے فیس۔ مگر یہ بھول گئے تھے کہ میں مسلمان ہوں، شاید یہ بھول گئے تھے کہ میں فیضل خان ہوں، اور فیضل خان اگر زیادہ آگے بڑھے گا تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ خان سر فری میں لوگوں کا علاج کرنے لگے تھے، ڈاکٹروں کے لیے درد سر بن گئے تھے، پرائیویٹ لٹیروں کے لیے درد سر بن گئے تھے۔ حکومت کو بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں 2029 میں یہ وجے تھلاپتی نہ بن جائے، تو آخر خان سر کا گیم لگا دیا گیا۔ مگر خیر، خان سر کے ساتھ مدد آئی، غیبی مدد آئی اسے ہم کہیں گے، اور پٹنہ سول کورٹ نے ان کی گرفتاری پر روک لگا دیا ہے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، TMC مغربی بنگال، ممتا دیدی، TMC MLA کی شکایت کے بعد CID آخر ممتا بنرجی کے گھر پہنچ گئی۔ پولیس کے آنے کے بعد داخلے کی اجازت ملی۔ قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی نے تحریک پر جعلی دستخط کا الزام لگایا ہے۔ TMC کے اندر جاری تنازع اور وواد کے درمیان CID کی ایک ٹیم منگل کو ممتا دیدی کی کالی گھاٹ رہائش گاہ پر پہنچی۔ اس کمپلیکس میں پارٹی کا مرکزی دفتر بھی ہے۔ ابتدائی طور پر ٹیم کو اندر جانے سے روکا گیا، لیکن بعد میں اضافی پولیس کی موجودگی میں اہلکار احاطے میں داخل ہوئے۔ خیر، مغربی بنگال میں اب ممتا بنرجی کی پارٹی کو توڑنے کی ناپاک کوششیں جاری ہے۔ جیسے مہاراشٹر میں
2 घरानों को तोड़कर रख दिया गया और 2 पार्टियों को तोड़कर रख दिया गया। अब मगरबी बंगाल में भी वही नापाक हरकत ममता दीदी के साथ की जा रही है। अगला दिन रियासत आसाम से बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हाँ, आसाम में स्कूल के टिफिन में गाय के गोश्त पर हंगामा हो गया। मुस्लिम तलबा को निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और कमाल की बात है कि माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। माँ ने टिफिन बना के दी होगी ना, जी हाँ, तो माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलपाड़ा ज़िले में फ़िरक़ावाराना कशीदगी का माहौल। आसाम के गोलपाड़ा ज़िले की एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स को इस इल्ज़ाम के बाद निकाले जाने का ख़तरा है कि उनमें से एक ने अपने टिफ़िन बॉक्स में गाय का गोश्त लाया और उसे 5 जून को 2 हिंदू हम जमात के साथियों को बांट दिया। हिंदू तलबा की जानिब से अपने वालिदैन को इत्तला देने के बाद तनाज़ा तेज़ी से बढ़ गया है। एक शिकायत दर्ज कराई गई है जिसके नतीजे में नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया गया, जिसे बाद में एक नाबालिग अदालत में पेश किया गया और उसकी बेवा विधवा माँ की गिरफ्तारी अमल में आई, जो कि एक मकामी हेल्प ग्रुप के साथ काम करती है। पुलिस ने उनके खिलाफ मजहबी अकायद को मुश्तइल करने की कार्रवाई से मुताल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नीट इम्तिहान। आप जानते हैं कि 3 मई को होने वाला इम्तिहान पेपर लीक मामला सामने आने के बाद कैंसिल कर दिया गया और अब उसकी तारीख 21 जून कर दी गई। लाखों तलबा और लाखों नहीं बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल, इदारे, इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस मिलाकर यूँ समझिए कि करोड़ों ज़िंदगियों से खेला गया। और यूँ समझिए कि मोदी जी के आने के बाद तकरीबन 100 से ज़्यादा पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। अब नीट पेपर लीक होने के बाद में कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में सामने आई और वो वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रही है, मगर बड़े बेशरम, बड़े बेगैरत इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है और न ही बीजेपी उन्हें इस्तीफ़ा देने देंगी। खैर, अब धर्मेंद्र प्रधान वज़ीर तालीम का बयान आया है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, यानी पेपर लीक वीक नहीं होगा। 21 जून को होने वाले दोबारा इम्तिहान के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर तालीम ने यकीन दहानी कराई है कि इस बार मुकम्मल शफ़ाफ़ियत, पारदर्शिता, सख्त निगरानी और बगैर किसी खामी के ये इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। अगला दिन बड़ी अजीब खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी जो है पूरी दुनिया घूम रहे हैं और हमारे यहाँ की रखेल मीडिया बताती है कि इनके घूमने से मुल्क को बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन अजीब बात है, ना अमेरिका हमारी चाटुकारी को कबूल कर रहा है, अब अमेरिका भी हमारे ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, ट्रम्प भी टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है ये हमारे यहाँ की रखेल मीडिया नहीं दिखाएगी। मैं आपको बता दूं कि अब जापान के बाद, यानी जापान ने तो पाबंदी लगा दी थी, हमारे आमों को ठुकरा दिया। जी हाँ, अनसेफ्टी करके ठुकरा दिया। अब जापान के बाद नेपाल ने भी हिंदुस्तान के आमों पर पाबंदी लगा दी। जापान के बाद अब नेपाल ने भी भारत से आम की दरआमद पर पाबंदी लगा दी है। नेपाली हुक्काम का कहना है कि मुआयने में कुछ खेपों में कीड़े मार अद्वियात काबिल इजाज़त हद से ज़्यादा पाई गई है। जी हाँ, जापान जो है ना, अपनी जनता को जापान जो है वो दवा वाला या गंदा फ्रूट नहीं खिलाता। जी, तो हमारे आमों को पहले जापान ने ठुकराया, अब नेपाल भी अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आमों को नहीं ले रहा है। लेकिन भारत इतना प्यारा देश है कि भारत में कीड़े मार दवा हो या कोई भी दवा हो, हम कोई भी दवा वाले फल फ्रूट सब हमको खिला दिए जाते हैं और हम सबको हजम कर लेते हैं और सरकार के पास हमारी जान का कोई मोल नहीं है। खाओ और मरो। आप समझ सकते हैं कि हमारे आमों को न जापान कबूल कर रहा है न नेपाल कबूल कर रहा है और वह हमारे आमों को ये बोलकर ठुकरा दे रहे हैं कि ये फूड सेफ्टी के
خلاف ہے۔ ناظرین، ریاست راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں خطرناک آگ لگی، دھماکے ہوئے اور پورا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یہ دھماکے، یہ تباہی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے 7 لوگوں کی جان لے لی، یعنی 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پٹاخہ فیکٹری ایک رہائشی مکان کے اندر ناجائز یعنی اللیگل طریقے سے چل رہی تھی اور پھر اس میں آگ لگی اور اس کے بعد پورا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا اور 7 لوگوں کی موت اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پنجاب اور ہریانہ میں NIA نے 18 مقامات پر چھاپا مارا ہے۔ جی ہاں، پنجاب اور ہریانہ میں 18 مقامات پر NIA نے چھاپا مارا ہے۔ پاکستان میں مقیم دہشت گرد سے جڑے دہشت گرد گینگسٹر گٹھ جوڑ کے معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ NIA نے منگل کو پنجاب اور ہریانہ میں مقیم دہشت گرد شہزاد بھٹی سے متعلق دہشت گرد گینگسٹر نیٹ ورک کے 3 معاملات کے سلسلے میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، یہاں طلاق ثلاثہ یعنی طلاق سے متاثرہ خواتین مہیلاؤں کے لیے اتر پردیش حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مستقل رہائش یعنی ان خواتین کو جو طلاق ثلاثت سے متاثر ہے، حکومت ان کو مستقل رہائش اور مفت علاج کی سہولت فراہم کرے گی، ایسا اعلان سرکار نے کیا ہے۔ یوپی سرکار نے 3 طلاق اور تیزاب حملوں سے متاثر خواتین کے لیے فلاحی اقدامات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہی ہے جس کے تحت ان خواتین کو سرکاری رہائشی اور طبی سہولیات فراہم کی جائے گی تاکہ وہ معاشی اور سماجی عدم تحفظ سے باہر آ سکیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی اہم خبر ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ اسلام جم خانہ ممبئی میں فیڈریشن آف مہاراشٹرا مسلمز کی ایک بہت ہی اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں کئی سرکردہ مسلم شخصیات، دانشوران اور سیاسی، سماجی اور ملی خدام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس میٹنگ میں خاص طور سے جو ملک کے موجودہ حالات بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور نفرتوں کے ماحول کو محبتوں کے ماحول میں کیسے بدلا جا سکتا ہے اور ظلم، اتیاچار، ناانصافی کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر چرچا ہوئی۔ مسلم دشمنی یعنی پورے ملک میں جو مسلمانوں سے دشمنی بڑھ رہی ہے اور فرقہ پرستی جو بڑھ رہی ہے، اس کے خلاف سبھی طبقے کو متحد ہونا ہوگا۔ جی ہاں، مہاراشٹر مسلمز فیڈریشن کی کوششوں سے اسلام جم خانہ میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا جس میں ریاست مہاراشٹر کے یوں سمجھیے بڑے بڑے لیڈران جمع ہوئے اور ریاست میں خاص طور سے مہاراشٹر میں پنپ رہی فرقہ پرستی اور عدم مساوات کی پالیسی پر گفتگو ہوئی۔ ان لیڈران میں مسلم MLAs، ججز، وکلا اور سماجی کارکنان سمیت ائمہ مساجد نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مسلمانوں کو درپیش سنگین مسائل اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر مولانا الیاس خان فرائی نے یہ بتایا کہ اجلاس حکومت یا کسی اور راجنیتک دل، سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اجلاس میں ریٹائرڈ جج ابھے تھپس سے، MLA امین پٹیل، کانگریس MLA اکولا ساجد پٹھان، ہارون خان، سماجوادی MLA ابو عاصم اعظمی، ثنا ملک، رئیس شیخ اور سابق MP راجیہ سبھا عبید اللہ خان اعظمی اور جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کے صدر محترم مولانا حلیم اللہ قاسمی اور APCR مہاراشٹر کے سیکرٹری شاکر شیخ اور MPG مہاراشٹر کے سراج احمد، امن کمیٹی کے فرید شیخ، مسلم پرسنل بورڈ کے سیکرٹری
उमरैन महफूज रहमानी, आरिफ नसीम खान साहब, एडवोकेट लाला जसानी, मौलाना इलियास फलाही और जमात इस्लामी महाराष्ट्र रुकन मुस्लिम फैसला बोर्ड मुफ्ती मोहम्मद हुसैफा कासमी, नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र, मौलाना जहीर अब्बास रिजवी, मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन पूना, मौलाना जलील अंसारी, जमीयत अहले हदीस मुफ्ती अशफाक कासमी अकोला, मौलाना आगा रू जफर, ऐसी मौलाना शब्बीर भोपाल, हाफिज इकबाल चूनावाला और फरीद शेख सदर अमन कमेटी, ऐसे बहुत ही काबिल एहतराम मुख्तदर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इस इजलास में जमा हुई। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान गलत फहमियों का इजाला किस तरह मुमकिन है, इस पर अमल किया जाए। राष्ट्रीय एकता, कौमी यकजहती, गंगा जमुनी तहजीब किस तरीके से मजबूत हो सकती है और नफ़रतों को, ख़ास तौर से हिंदू मुसलमानों में फैलाई जा रही नफ़रतों और फ़िरका परस्ती को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में बात रखी और तमाम लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हिंदू मुस्लिम में कमज़ोर होते हुए रिश्तों को मजबूत किया जाए। और मौलाना ने हालिया दिनों में महाराष्ट्र में जो एक कानून पास हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यह सिर्फ खदशा ही नहीं, यह हकीकत है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। मौलाना हलीमुल्लाह ने राय दी कि महाराष्ट्र के मौजूदा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी की ही दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम हुआ। आखिरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। जी हाँ, राज्यसभा में भी पहुंचा दिया। आपको याद होगा कि मालेगांव में कई बेकसूरों को मारने वाली जिस पर इल्जाम है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बम ब्लास्ट का जिस पर इल्जाम है, भारतीय जनता पार्टी जब किसी मुजरिम के सर पर भी हाथ रखती है तो वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। तो कैसे कैसे पहुंच गए। और फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो इंतहाई नाकाम रहे हैं, उसमें एक और चेहरा है कंगना रनावत, जो कहती है कि इनके अब्बा की वजह से आज़ादी मिली और 2014 के बाद मुल्क आज़ाद हुआ। ये कंगना रनावत, जिसको कुछ इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, जाहिल परी है। जी हाँ, उस कंगना रनावत ने नर्स पेशे की तौहीन की, जिस पर अब माफ़ी मांगने का डिमांड बढ़ता जा रहा है कि कंगना रनावत माफ़ी मांगे। बीजेपी लीडर और फिल्म स्टार कंगना ने नर्स के पेशे को सेक्सी पेशा कहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा को नर्सिंग को सेक्सी पेशा करार देने पर तनकीद की है और मुतालबा किया है कि वो इस बयान को वापस लें और गैर मशरूत माफी मांगे। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।